بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیدہ روبی رضی کے چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین کرام، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 10 یا 12 سال تھی جب آپ نے اپنے چچا حضرت ابو طالب کے ساتھ تجارت کے لیے شام کا سفر کیا۔ اس دوران تجارتی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ پیغمبر اسلام جیاد کی پہاڑیوں پر اپنی بھیڑ بکریاں بھی چرایا کرتے تھے۔ کچھ ہی عرصہ گزرا کہ حضرت ابو طالب، جو اب تک رسول خدا کو تجارت کے لیے سفر میں اپنے ساتھ لے جاتے تھے، پیغمبر اسلام کو تجارت کی پوری ذمہ داریاں سپرد کرتے ہیں۔ پیغمبر اسلام کی عمر جب 20 سال ہوئی تو فجار نامی جنگ کا چوتھا مرحلہ شروع ہوا۔ پہلی مرتبہ بدر بن معاشر غفاری نامی ایک مغرور شخص کے چیلنج پر بنی نصر کے ایک آدمی احمد بن مازن نے اس کی ٹانگ کو تلوار کے وار سے کاٹ دیا تھا اور دونوں کے قبیلوں میں جنگ چھڑ گئی تھی۔ دوسری مرتبہ بنی کنانہ قریش کے چند شرارتی نوجوانوں نے بنی عامر کی ایک عورت کا کرتا پھاڑ ڈالا۔ اس عورت کی پکار پر بنی عامر کے لوگوں نے جمع ہو کر بنی کنانہ کے ساتھ جنگ کی۔ اس لڑائی میں دونوں طرف سے کئی آدمی مارے گئے۔ تیسری مرتبہ بنی جشم بن عامر کے ایک شخص کا بنی کنانہ کے ایک آدمی سے قرض کے لین دین پر جھگڑا ہوا اور یہ تنازع رفتہ رفتہ دونوں قبیلوں کے درمیان جگ و جدل میں تبدیل ہو گیا۔ اس پر سبھی کا اتفاق ہے کہ جنگ فجار کے ان مرحلوں میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود نہیں تھے اور جنگ فجار کا چوتھا مرحلہ اس طرح شروع ہوا کہ تجارت پیشہ قریش کے لیے حجاج و زائرین کی آمد ایک منافع بخش ذریعہ آمدنی تھی، اس لیے انہوں نے مختلف مقامات پر تجارتی میلوں کا اہتمام کر رکھا تھا۔ ان میلوں میں جو لوگ سامان تجارت لاتے ان سے عشر یعنی 10واں حصہ بطور محصول وصول کیا جاتا تھا۔ تجارتی میلوں کے فروغ کے لیے انہوں نے حرام مہینوں کا نظام رائج کر رکھا تھا، یعنی ان مہینوں میں ڈکیتی، لوٹ مار، انتقام جوئی اور قتل و غارت گری وغیرہ کو حرام قرار دیا گیا تھا۔ وہ مہینے محرم، رجب، ذوالقعدہ اور ذی الحج تھے۔ ان میں سے کسی بھی مہینے کی حرمت شکنی ہو جاتی تو اسے فجار یعنی ناجائز فعل سمجھا جاتا تھا۔ یہ جنگ بھی کیونکہ انہی حرام مہینوں میں لڑی گئی، اسی لیے اسے فجار کہا جاتا ہے۔ 27 قبل ہجرت اور 586 عیسوی کا زمانہ تھا۔ تجارت کی لڑائی میں ایک طرف قبیلہ قریش اور بنی کنانہ تھے اور دوسری طرف بنو قیس، اعلان اور بنو حوازن تھے۔ قریش اور کنانہ کا کمانڈر حرب بن امیہ تھا۔ مکے سے کچھ فاصلے پر عکاظ نام کا ایک علاقہ تھا۔ اس علاقے میں ہر سال ایک میلہ لگتا تھا اور سارے عرب کے قبیلے اپنی ساری دشمنی اور سارے اختلافات بھلا کے یہاں پر جمع ہوتے تھے۔ عکاظ کا میلہ جس مہینے میں لگایا جاتا تھا وہ مہینہ عرب کے نزدیک قابل احترام تھا۔ اس میں کوئی کسی سے جنگ نہیں کرتا تھا۔ دو ہی چیزیں قابل احترام تھیں، ایک حرم کی سرزمین جس کا عرب احترام کرتے تھے، وہاں کوئی چلا گیا تو اسے کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، اور ایک یہ مہینہ کہ جس کا احترام کیا جاتا تھا، جسے قرآن نے بھی شہر حرام کہا ہے۔ بہرحال عکاظ ایک ایسا مقام تھا کہ جہاں سارے عرب کے لوگ جمع ہوتے تھے اور اپنے اختلافات بھلا کے بیٹھ جاتے تھے۔ ہر قسم کی عیاشیاں بھی ہوتی تھیں، شرابیں بھی پی جاتی تھیں، جوئے بھی کھیلے جاتے تھے اور ساتھ ساتھ بہت سے سنجیدہ لوگ بھی جمع ہو کر
अपने मुआशरे को सुधारने के लिए मुख्तलिफ मंसूबे बनाते थे। तारीख बताती है कि एक मर्तबा ओकास के मेले में अरब के एक कबीले किनाना का सरदार नोमान आया। इसका एक गुलाम था जिसका नाम था उर्वा। नोमान ने अपने गुलाम उर्वा से कहा कि ये जो ऊँट है जिनको मैं मेले में लेकर आया हूँ, इनको ले जाओ, पानी पिलाओ और खेतों में चराओ। चुनाचे उर्वा ऊँटों को लेकर चराने के लिए निकल गया। कबीला बनु कैस के लोगों ने जब ये देखा कि उर्वा अकेला जानवरों को चरा रहा है, तो इस पर हमला करके इसे कत्ल कर दिया। ये खबर जब इसके मालिक नौमान को मिली, तो वो कातिल के कबीले के पास गया और कहा कि तुमने मेरे आदमी को मारा है। अब या तो तुम कातिल को मेरे हवाले कर दो या इसका खून बहा दे दो। इस कबीले वालों ने साफ इनकार कर दिया कि हरगिज़ नहीं, हम कातिल तुम्हें नहीं देंगे, ना खून बहा देंगे। नोमान अपने इखलाकी जिम्मेदारी समझ रहा है कि मेरा मुलाजिम है, मेरा काम करते हुए मारा गया है, ये मेरी तौहीन है, ये मुझ पर हमला किया गया है। जब इसने देखा कि ये लोग नहीं मानते, तो इसने अपने कबीले को जमा करके सारी कैफियत सुनाई। बनु किनाना का कबीला जमा हो गया और कहा, वाक़ियन तुम हक पर हो, तुम पर जुल्म हुआ है। और उधर कातिल का कबीला भी जमा हो गया कि हमारे आदमी के खिलाफ तुमने क्यों बात कही और अब हम इसका बदला लेंगे। ये दोनों कबीले मैदान में आ गए और इनके दरमियान जंग शुरू हो गई। कुरैश को ये इत्तला मिली, ख़ास तौर पर ख़ानदाने बनु हाशिम, जिसकी क़यादत उस वक्त हज़रत अबू तालिब कर रहे थे। अब बज़ाहिर बनी हाशिम का इस मामले से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन बनु हाशिम ने देखा कि ये नोमान का कबीला हक़ पर है कि हमारे आदमी के कातिल को वापस करो या इसका खून बहा दो। लेकिन जो सामने वाला कबीला है वो इतना ज़िद्दी है कि ना कातिल को दे रहा है, ना इसका खून बहा दे रहा है, और साथ साथ एहतराम वाले महीने में जंग शुरू कर दी। चुनाचे बनु हाशिम ने आपस में कहा कि हम मज़लूम की मदद करना चाहें, अगरचे हमारा इसमें बराह रास्त कोई दखल नहीं है, मगर हम नोमान के कबीले की मदद करेंगे। चुनाचे वो इसके साथ शामिल हो गए। जिस वक्त जंग फज्जार का चौथा मरहला चल रहा था, उस वक्त पैगंबर इस्लाम भी मक्के में थे और ख़ानदाने बनु हाशिम चूँकि इस जंग में मज़लूम कबीले का साथ दे रहा था, तो अल्लाह के रसूल भी इस जंग में शरीक हुए। मगर ख़ुद पैगंबर इस्लाम का जुमला है कि मैंने किसी पे तलवार नहीं चलाई, मैंने किसी पे नेज़ा नहीं उठाया, मैंने किसी पे तीर नहीं बरसाए। मेरा काम सिर्फ ये था कि जो मेरे चचा मैदान में खड़े हैं, उनके ऊपर जो तीर आ रहे हैं, मैं उन तीरों को रोकता था और इनको उठा के अपने चचा के सुपुर्द किया करता था। पैगंबर इस्लाम की उम्र उस वक्त 20 साल थी। जवानी का आगाज़ है और सोच रहे हैं कि मामलात को सुलझाने का ये तरीका नहीं है कि जिस पर जुल्म हो जाए वो भी कानून हाथ में लेके मैदान में निकल आए। तो पैगंबर इस्लाम मज़लूम की मदद के लिए जा तो रहे हैं, मगर इस जंग में हिस्सा नहीं ले रहे हैं कि जिसके अंदर मालूम नहीं कौन बेगुनाह मारा जाए। सामने वाले में सब तो जालिम नहीं है, पता नहीं कौन बेकसूर मारा जाए, फ़कत अपने ख़ानदान का दफ़ा कर रहे हैं। तारीख़ रिसालत में इस्लाम से पहले ये पहला और आखिरी मौका नज़र आता है कि जब पैगंबर इस्लाम मैदान जंग में निकले और अगरचे जंग नहीं की, मगर मैदान में खड़े रहे। इससे पहले जितनी भी अरबों की जंगें हुई, पैगंबर इस्लाम ने इसमें जाना भी पसंद नहीं किया। अब तारीख कहती है कि आखिर जब ये जंग चौथे मरहले चल रही थी, पैगंबर इस्लाम ने अपने चचाओं को मशवरा दिया और इस मशवरे के नतीजे में पैगंबर इस्लाम के जो सबसे बड़े चचा थे, जो ख़ानदान के सरदार तो नहीं थे लेकिन उम्र में सबसे बड़े थे,
جن کا نام جناب زبیر تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہاں، بات صحیح ہے، معاملہ بات چیت سے طے ہونا چاہیے، میدان میں نکلنے سے نہیں۔ پیغمبر اسلام کے مشورے سے ان کے چچا زبیر سامنے والے قبیلے کے پاس گئے اور کسی نہ کسی طریقے سے ایک مصالحت کروا دی۔ اور یہ جنگ اختتام کو پہنچی۔ یہ جنگ ختم ہوئی اور چند ہی دنوں کے بعد مکہ میں ایک اور واقعہ پیش آ گیا۔